गुड इवनिंग प्लस टू क्लास। अज बेटे गोल्ड फ्रेम जिहड़ा अपना चैप्टर है इहदी रिवीजन आपां स्टार्ट करनी। तो तुहाडे फोन दे अनुसार ऐसे टाइप क्वेश्चनस दी रिवीजन की जाए तो ट्रांसलेशन उनकी करवाई जाए। सो आपां वो स्टार्ट करते हैं। गोल्ड फ्रेम दे विच जिहड़े क्वेश्चन बनते हैगे है दो मेन। वट इंप्रैशन डू यू फ्रेम अबाउट दत्ता द फ्रेम मेकर। एक तो यदा करैक्टर बन गया गोल्ड फ्रेम दे विच दत्ता दा, ते इहदी पहलां आपां ट्रांसलेशन कर लैंदे हैं। इस तो पहलां कि ट्रांसलेशन इहदी मैं स्टार्ट करावां, जिवें आपां पहलां तुसीं माइंड मैप भी करे है, तो माइंड मैप किसी भी करैक्टर का, किसी भी इंसीडेंट का, किसी भी क्वेश्चन का जरूरी हो जाता है। तो क्वेश्चन आपां नूं याद करना जिहड़ा वो सौखा हो जाता है, उन्होंने लिखना सौखा हो जाता है। एक सेंटेंस की फॉर्मेशन आपां कीती है भी की हुंदी है, सबजैक्ट प्लस हैल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑबजैक्ट। सो कोई करैक्टर आपां करैक्टर की ही गल करांगे क्योंकि आपां करैक्टर की ही ट्रांसलेशन करनी है। यदि आपां तुसीं पंजाबी करना चाहुंदे हो मेरे तो इहदा जिहड़ा करैक्टर रेफरेंस आपां दत्ता दा करना हैगा। तो सबजैक्ट हमेशा ही करैक्टर दे विच तुहानूं क्लीयर है भी तुसीं फर्ज करो दत्ता दा करैक्टर लिखना है। सो हैल्पिंग वर्ब आपां नूं इहदे च सारा टेंस तुसीं चैक कर लेना हुंदा भी सारा पास्ट दे विच ही चलदा, जिवें आपां क्लास दे विच करदे हुंदे सी भी तुहानूं टेंस की भी जिहड़ी रिवीजन है वो इहदे नाल ही हो जाती है जो तुसीं हैल्पिंग वर्ब इहदे चैक करते हैं। वर्ब हो जाता है कोई ना कोई वर्ब किरिया हरेक सेंटेंस दे विच हुंदी है। एक मीनिंगफुल सेंटेंस वर्ब तो बिना नहीं बनता, तो प्लस तुसीं ऑबजैक्ट करना हुंदा है। तो ये नाल तुहानूं करैक्टर है जिहड़ा वो आसान हो जाता है भी सबजैक्ट क्लीयर हो गया। आपां सारा कुछ दत्ता बारे ही दसी जाना है, तो नैक्सट फिर आपां टेंस बारे देखी जाना भी किहड़े टेंस दे विच ये चलदा है, तो वर्ब वो की कुछ करी जाता है वो करैक्टर जिहड़ा हैगा। तो मेन जिहड़ी गल होगी वर्ब की होगी भी उहदियां क्रियावां तुसीं उहदे काम सारे ध्यान च लिआओगे। लैसन रीड कीता आपां तो भी किहड़े किहड़े उहदे काम हैगे एज ए फ्रेम मेकर, तो किदां दा वो इंसान है। तो उस तो बाद ऑबजैक्ट की जिहड़ी हैगी वो प्लेस आ जाती है। तो हुण आपां फिर वापस आपदे क्वेश्चन ते आने हैं। वट इंप्रैशन डू यू फ्रेम अबाउट दत्ता द फ्रेम मेकर। तो तुसीं की फ्रेम करते हो, आपदे व्यूज़ दिओ तुसीं दत्ता फ्रेम मेकर बारे, इहदे करैक्टर बारे। सो सौखा बनाउण दे लई तुसीं देख लो भी हरेक जगह ते जिहड़ा अपना सबजैक्ट है वो दत्ता ही होगा। फस्ट टाइम आपां नाउन यूज़ करांगे तो उस तो बाद इहदे वास्ते आपां प्रोनाउन ही यूज़ होई जाऊगा, आपां ही दा प्रयोग करांगे। तो ये वर्ब तुसीं नोट करी जाने हैं कीते भी होणगे रीडिंग तो। जे रीडिंग कीती है चैप्टर की तो ये कोई मुश्किल है जिहड़ी वो तुहानूं नहीं आउणी चाहीदी, ठीक है ना। तो दत्ता वाज अ फ्रेम मेकर। सब तो पहला कि दत्ता की सी एक फ्रेम मेकर सी। ही वॉज अ साइलेंट हार्ड वर्किंग मैन। वो बहुत ही चुप चपीता शांत हार्ड वर्किंग मेहनत करने वाला इंसान सी। He was always seen sitting hunched up doing some work or the other. He was always seen ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। always ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ, ਪੈਸਿਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। He was always seen ਉਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ sitting hunched up doing some work or the other। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। He was an introvert। ਉਹ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੀ। ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਹੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਅਲਾਓ ਹਿਜ਼ ਕੈਜੂਅਲ ਫਰੈਂਡਸ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹਿਜ਼ ਸ਼ੋਪ ਐਂਡ ਇੰਡਲਜ ਹਿਮ ਇਨ ਆਈਡਲ ਗੌਸਿਪਸ। ਹੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਅਲਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਿਜ਼ ਕੈਜੂਅਲ ਫਰੈਂਡਸ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹਿਜ਼ ਸ਼ੋਪ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗੌਸਿਪਸ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਬਾਤ
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਹਿਸ ਕੈਜੂਅਲ ਫਰੈਂਡਸ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹਿਸ ਸ਼ਾਪ ਐਂਡ ਇੰਡਲਜ ਹਿਮ ਇਨ ਐਨ ਆਈਟਲ। ਮਤਲਬ ਇੰਡਲਜ ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਲਜ ਕਰ ਲੈਣ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਅਲਾਉ ਦੈਮ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹਿਸ ਸ਼ਾਪ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਗੇਵ ਵੈਰੀ ਬਰੀਫ ਆਨਸਰਸ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਿਸ ਕਸਟਮਰ ਆਸਕਡ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਫ ਆਨਸਰਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਹਿਸ ਕਸਟਮਰਸ ਆਸਕਡ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਬਰੀਫ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੱਤਾ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੈਰਲੈਸ, ਉਹ ਬੜਾ, ਇੱਥੇ ਕੈਰਲੈਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰੂਅਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੂਡ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਰਲੈਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਰੂਅਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਵੇਂ ਦੂਜਾ ਕਰੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਡ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੈਰਲੈਸ ਸੀ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਪੇ ਐਨੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਵਟ ਦ ਕਸਟਮਰ ਵਾਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਸੋ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆਫ ਹਿਸ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਟੂ ਵਟ ਦ ਕਸਟਮਰ ਵਾਜ਼ ਸੇਇੰਗ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਮ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਬਾਰੇ, ਆਪਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਰੇਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੋਵਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਵਰਕਮੈਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਨੀ ਆਰਡਰਸ ਫॉर ਫਰੇਮ ਮੇਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਨੈਕਸਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਵਰਕਮੈਨ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਆਪਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਨੀ ਆਰਡਰਸ ਫਰੋਮ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੀਇੰਗ ਏ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ, ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਨੀ ਆਰਡਰਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਰਡਰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਫॉर ਫਰੇਮ ਮੇਕਿੰਗ, ਫਰੇਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੱਤਾ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਫ ਹਿਸ ਕਸਟਮਰ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆਫ ਹਿਸ ਕਸਟਮਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ। ਆਪਦੇ ਜਦ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਹੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਓਨਲੀ ਦੋਜ਼ ਕਸਟਮਰਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਹੂ ਹੀ ਫੈਲਟ ਵਰ ਈਗਰ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਫਰੇਮਡ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰੇਮ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਸਾਡੀ ਭਕਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੁਲਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਨੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਾਰੀਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆਰਡਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰੇਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਦੋ ਡਿਲੀਜੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡਿਲੀਜੈਂਟ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਨ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਡਾਊਟਸ ਇਨ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸ ਆਫ ਦਾ ਰੀਡਰ ਬਾਈ ਚੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੇਂਟ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੰਬਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫੇਕ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਰੇਮ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ।
ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਡਾਊਟ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸ ਆਫ ਦਾ ਰੀਡਰਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਚੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਸਟਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੇਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਰੀਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਪੈਦਾ, ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਡ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹਿਜ਼ ਫਾਲਟ ਹੰਬਲੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਹੰਬਲੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਹੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਅਰਨਡ ਮੋਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰੀਡਰਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੀਡਰਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰੀਡਰਸ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਮਾ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੌਖਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਰਬ ਹੈ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ Datta found a solution to his problem. Did it work for him? Justify your answer. Datta found a solution to his problem. ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਉਹ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਯੂਰ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨੈਮਲ ਪੇਂਟ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ। ਅ ਕਸਟਮਰ ਹੈਡ ਗਿਵਨ ਹਿਜ਼ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਟੂ ਦੱਤਾ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ ਫਰੇਮਡ ਵਿਦ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੇਮ। ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਹੈਡ ਗਿਵਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਟੂ ਦੱਤਾ ਨੂੰ, ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ ਫਰੇਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵਿਦ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫਰੇਮ, ਵਧੀਆ ਫਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਤਾ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਉਹ ਤੋਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਡਰੋਪਿੰਗ ਵਾਈਟ ਇਨੈਮਲ ਪੇਂਟ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਨੈਮਲ ਪੇਂਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਨ ਇਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਹੀ ਗੋਟ ਸਕੇਅਰਡ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਫਰੇਮ ਏ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਫਰੇਮ ਏ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਫਰੇਮ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਨੇੜਿਓਂ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਕਸਟਮਰਜ਼ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ, ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਿਓਂ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਐਂਡ ਪਾਸ ਇਟ ਔਨ ਟੂ ਹਿਮ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੂਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇ ਲੂਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਹੀ ਡਿਡ ਇਟ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਇਟ ਵਰਕਡ ਫॉर ਹਿਮ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਟ ਵਰਕਡ ਫॉर ਹਿਮ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੁਕਡ ਅਟਰੈਕਟਿਵ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਬੜੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ, ਬੜੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗੋਲਡ ਫਰੇਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਉਹਦਾ ਫਰੇਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਕੇਮ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਫॉर ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ, ਦੱਤਾ ਹੈਂਡਡ ਇਟ ਓਵਰ ਟੂ ਹਿਮ ਵਿਦ ਏ ਪਾਊਂਡਿੰਗ ਹਾਰਟ, ਬੜੇ ਦੱਬੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਸਟਮਰ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਵੰਡਰਸਟਰਕ ਬਾਏ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਗਲਿਟਰਿੰਗ ਫਰੇਮ ਦੈਟ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਸਪੀਚਲੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੋਲਡ ਫਰੇਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਗਲਿਟਰਿੰਗ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਫਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਸਪੀਚਲੈਸ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਟਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੀ ਕੁਡ ਨਾਟ ਡਿਸਕਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਦੈਟ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵਾਜ਼ ਏ ਫੇਕ ਵਨ। ਫੇਕ ਮੀਨਸ ਨਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਉਹਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਹੀ ਡਿਡ ਕੰਪਲੇਨ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਬਟ ਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਜ਼ ਦੈਟ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਸੀ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਆਰਡਰਡ ਫॉर ਐਨ ਓਵਲ ਕੱਟ ਮਾਊਂਟ ਫਰੇਮ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਓਵਲ ਕੱਟ ਫਰੇਮ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਂਡ ਨਾਟ ਅ ਸਕੇਅਰ ਵਨ ਚੌਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਕੱਟ ਦਾ ਤੂੰ ਫਰੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਫੇਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹ ਫਰੇਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਫਰੇਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਫਰੇਮ ਮੇਕਰ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਰੇਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨੈਕਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।